тамошобинони азизу арҷманд, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. чун ҳамешагӣ фурсате расидааст ки боз барномаи тиббии тавсияи табибон манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. чуноне ки ҳар яки шумо огаҳ ҳастед, ҳафтаи як маротиба ва такроран рӯзи шанбе барнома манзури ҳар яки шумо гардонида мешавад. дар ҳар барнома мо бобати як беморие бо мутахассиси соҳавӣ ҳамсӯҳбат мешавем. ҳадафи асосии мо аз он аст ки маҳз пешниҳод овардан, яъне донистан, пешгирӣ намудан ва чӣ боис мешавад ки дар ҷисми инсон ин ё он беморӣ сар мезанад. ва дар ин барнома бошад мо тасмим гирифтем бобати бемориҳои системаи асаб барои ҳар яки шумо маслиҳате пеш оварда бошем. хуб, бинандагони азизу арҷманд, ин шом дар меҳмони барномаи мо муҳтарам Аминов Муҳаммадҷон Мубинҷонович, табиб асабшинос, ҳамзамон корманди маркази саломатии шаҳраи рақами 4 мебошанд. ва хуб, доктор, шуморо ба барнома хушомадед мегуфтем. раҳмат, салом алайкум. ва хуб, то онҷое ки барои бинандагони азизи мо маълум аст, мо ҳафтаи як маротиба барномаро то онон мерасонем ва бо иштироки ҳар як табиби варзида. ва дар ин навбат мо тасмим гирифтем бобати бемориҳои системаи асаб барои тамошобинони азиз як маълумоти кӯтоҳу муфассале пеш оварда бошем. ва ман дар навбати аввал мехостам, доктор, маҳз вазифаи асаб дар ҷисми инсон чист, яъне нақши системаи асабро каме маълумоти муфассал дода бошед ва пас аз он мегузаштем ба бемориҳои ва чӣ боис мешавад ки ҷисми инсон бемор мешавад. марҳабат. Системаи асаб яке аз системаҳои мураккаби организми инсон ба ҳисоб меравад, ки он дар танзими ҳамаи органҳо, узвҳо, системаҳо, ҳуҷайраҳо ва алоқамандии онҳоро бо ҳам таъмин мекунад. Системаи асаб, фаъолияти системаи асаб бо он зоҳир мешавад, ки ташаккули фикрронӣ, ҳиссиёт, шуъур, хотирот, таъмини худомӯзӣ зоҳир меёбад. Системаи асаб умуман аз ҷиҳати анатомӣ назар кунем, ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим мешавад. ин системаи марказии асаб ва системаи канории асаб. ба системаи марказии асаб инҳо дохил мешавад: ҳар он мағзи сар. ба системаи канории системаи асаб дохил мешавад 12 ҷуфт асабҳои косахонаи майни сар, асабҳои канорӣ ва системаи нашвӣ, яъне ки вегетивӣ дохил мешавад, ки онҳо таркиби морфофунксионалии онҳо нейрон мебошад, ки нейрон танзими нейрогуморалӣ расонда онҳоро, тамоми ҳамаи организмҳоро ба танзим медорад. умуман оиди бемориҳош агар сухан ронем, якчанд намуди бемориҳо вуҷуд дорад, ки онҳо ба гурӯҳҳои муайян тақсим карда мешавад. беморе ки бисёр вомехӯрад, бемориҳои рагҳои майни сар мебошад, бемориҳои онмосии майнии сар, бемориҳои сар, яъне ки эпилепсия, неврозҳо ба забони тоҷикӣ усобҳо меноманд, бемориҳои ирсӣ системаи асаб, бемориҳои нуқсони модарзодӣ системаи асаб ва инчунин бемориҳои сироятӣ системаи асаб ки вуҷуд дорад, бо кам бошад он беморие ки бисёр вомехӯрад, маълумот медиҳем. ташаккури зиёд. ва хуб, инҷо доктор, бобати гӯем вазифаи асосӣ, гӯем системаи асаб як маълумоти муфассале пеш овардед ва инҷо агар гирем бобати номгӯи бемориҳо вобастагӣ ба асаб гӯем, хеле шуморашон зиёд аст ва чун аз рӯи муроҷиати беморон ба унвони шумо бештар, кадом намуди беморӣ
шикоят доранд? бемориҳои бисёр шикоят мекунанд. Ин беморӣ невроз мегӯяд, яъне ки усобҳо ки дар ҳар як дуюм одам уже фаҳмида дида мешавад. Усобҳо ин як намуди беморӣ мешавад ки дар давоми ҳаёт пайдо мешавад. яъне сину сол дорад ин намуди беморӣ ё на? Не, надорад. ҷинсият мард, зан, тифл? Надорад. ҷинсият надорад. сину сол ҳам надорад? Сину сол ҳам надорад. пас пайдоиши ин беморӣ аз чист? таъсири беруна аст ё муҳити оила? ҳам омилҳои беруна ва ҳам омилҳои оилавӣ мебошад ки одам бисёр пурэҳсос мешавад, эҳсосоти зиёд мешавад. аз ҳисоби ҳамин тағйиротҳои рӯҳӣ дида мешавад. лекин дар ин беморӣ ягон хел тағйиротҳои морфологӣ чӣ хел ки дар дигар бемориҳо, маслан дар сактаи маъни сарбар дигар бемориҳо дида мешавад, дар неврозҳо дида намешавад. тағйиротҳои морфологӣ дида намешавад. танҳо тағйиротҳои рӯҳӣ дида мешавад. яъне аз ин бармеояд ки доктор агар нафаре ки ба ин беморӣ рӯбарӯ шуд ё гирифтор шуд, гӯё ҳаракатҳояшон гуногун мешавад ё суханрониҳояшон гӯем тағйир меёбад? бале, суханҳо ҳам низ тағйир меёбад, пурэҳсос мешаванд, пурэҳсос ба эҳсосот дода мешаванд ва ҳар як чизҳои оддӣ асабоният мешаванд ки ин якчанд намуди худро дорад. усобҳо, неврозҳо яке аз намудҳои бисёр вокуранда ин хасташавии асаб ба намуди коҳиши асабият. бисёртар дар шахсоне ки бисёр дар фаъолияти корӣ ки ба эҳсосот дода мешаванд, ба ҳар гуна эҳсосот пурэҳсос мешаванд. аломатҳои он чист? аломатҳои он яъне ки тез асабонӣ шудан ба чизҳои оддӣ, паст шудани хотирот, беҳолӣ, бемадорӣ, сарчағ задан, ин аломатҳо пайдо мешаванд. боз дигар намуди усобҳо, яъне ки неврозҳо вуҷуд дорад. ин намуди ба калимаи русӣ гирем истерия. ба забони тоҷикӣ ғашён. бисёртар дар занҳо дида мешавад. яъне ин чӣ гуна аст? ба таври тезиву зудӣ асабонӣ шудан аст ё худро идора карда натавонистан аст ё боз чизҳои дигар аст инҷо доктор? ин ҳангоме ки ягон ба эҳсосот гирифтор мешаванд, бо ягон масалан эҳсосот гирифтор мешаванд, худ мисол меоваред? худи занҳо бар он пурэҳсос шуда ба аломатҳош чӣ хел мешавад? аломатҳош бо кашиши дасту пой, сарчағ занӣ, то ҳатто аз ҳуш рафтан, сухан ронда натавонистан, ки ин дар як муддат бартараф мешавад. бо доруҳое ки мо таъин мекунем бартараф мешавад, лекин бо оқибатҳои манфии худашам дорад. оё метавонад инсон ба ин ду намуд беморие ки он зикр намудед гирифтор нашуда бошад? метавонад. пас чӣ кор кунад? бояд асабҳоро мустаҳкам кардан лозим. пешгирии он реҷа, аз ҳама бештар реҷаи корӣ, реҷаи корӣ, реҷаи истироҳат, реҷаи корӣ, реҷаи истироҳат, реҷаи хоб бояд ҳамаш бо реҷа ки бошад. бо одам ҳар як табиби ҳар як нафар худи одам мебошад. пас инҷо ман доктор мехостам чун бобати нишонаҳои дуи боло аллакай зикр кардед ва дар ана ҳамин ҳолат вақте ки нишонаҳо пайдо шуд, хоҳ нохоҳ ба аъзои оила маълум шояд бошад, маълум мешавад ва дар ана ҳамин ҳолатҳо чӣ кор бояд кунанд, чиро бояд истеъмол кунанд, чиро истеъмол накунанд ва худ низ метавонанд аз пеши худ ин ё он намуди дорубориҳоро чанд рӯз истеъмол кунанд ва пас аз чанд рӯз гӯям ман хуб шудам ва дидед пас аз чанд рӯз боз як бемории дигари хуруҷ мегирад. албатта худсарона дору истеъмол кардан мумкин нест. бетавсия табибон худсарона дору, чунки ҳар як дору зидди нишондоди худаш аст. метавонад ба реаксияи аллергикӣ оварда расонад, метавонад бо дигар хел намуди беморӣ оварда расонад, метавонад ҳангоми норасогии гурда, норасогии кори дил ва норасогии дигар узвҳо бошад, масалан сирози ҷигар бошад, ки ин доруҳо ба ҷое ки фоида овардан зарар меорад ба одам. ман тавсия медодам ки бештар ба духтур муроҷиат кунанд
ва бо тавсияи духтур дору истеъмол кунад. نه از پیش خود نه یا از استفاده از پیش شبکه اینترنتی. не ман чӣ ки гуфтам ҳар як дору зидди нишондодии худашро дорад ки ҳар як нозуки онро табиб медонад, худи одам дарк намекунад. خوب قبول. خب تماشاگران عزیز و ارجمند بار دیگر شام هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این شام در مهمانی برنامه امام محترم امینوف محمد جان مبین جانویچ طبیب عصب‌شناس همزمان کارمند مرکز سلامتی شهری رقمی 4 در صحبت هستند و ما بابت بیماری های سیستمی عصب در این نوبت صحبتی داریم و اینجا من میخواستم دکتر اگر بابت نمودهای بیماری سیستمی عصب اگر صحبت کنیم شاید ساعت‌ها هم ناکفایگی کند و من اینجا میخواستم باز اندیشه شما را بابت یک بیماری دیگری که خیلی معمول است بین شاید بین بیماران هم باشد بین حتی در راه‌ها در کوچه‌ها در نشست‌ها می‌نشینید و چون یک اصطلاحی هست مفهومی که امروز خیلی معمول بین مردم است که این نفر یا اون نفر گرفتار بیماری اینسولت شده است یا اگر به اصطلاح دیگر گوییم سکته مایع سر. و من میخواستم این چگونه بیماری است و چی باعث می شود که انسان به این بیماری گرفتار می شود یا میگویند سینش از 60 بالا شده است او به این بیماری دچار شده است یا این بیماری نیز سن و سال ندارد جنسیت هم ندارد. مرحبا. روز خواهی کردید سکته مایع سر در عین حال بسیار واقعا است. یکی از بیماری‌های خودی معنای سکته مایع سر این در یکی از حوزه‌های شریانی مایع سر ناکفایگی گردش خون مایع سر میشود که شدید آغاز می‌یابد. سکته مایع سر به دو قسم جدا می‌شود: سکته خونریزی و سکته کمخونی و سیوم نمود که این آمیخته هم سکته کمخونی و هم سکته خونریزی که بسیارتر این بیماری‌ها علامت‌های گوناگون دارند. عموما از طرفی پاتولوژی سکته نظر کنیم سکته خونریزی مایع سر این کفیدن یکی از رگ‌های مایع سر در حوزه مایع سر می باشد که در این حالت اون خونی که از گردش خون رگ‌های خونگرد می براید و در بافته‌ها باقی مونده در آنجا خون آماس یا اینکه گماتوما میگن که در آنجا پیدا می شود. دیگر نمودی سکته باشد این سکته کمخونی مایع سر. سببش پاتوژنز این بیماری چگونه است؟ سبب آن همین رگ‌های یک در حوزه رگ‌های خونگرد سببش هر گونه شده میتواند که خون نمی رود و در آنجا تغییرات‌های دیستروفیکی و دیسترکتیوی دیده می شود. سبب‌های اینها گوناگون، مثلا سبب‌های سکته کمخونی زیاد از 90% آن را اتروسکلروتیک بلیاشکی میگوید، یعنی که چرب با زبان وگوییم چرب‌ها جمع شده، یعنی در رگ‌های خونگذر. بله، در رگ‌های خونگرد چرب‌ها جمع شده به جای بیفورکاسیا میگوید، به جایی که رگ‌های خونگرد تقسیمات می شود در همون جا رفته در میماند و باعث سر شدن سکته شدیدی کمخونی آورده میرسوند و این چونید باز دیگر نمودهای و دیگر سبب‌ها شدنش ممکن. مثلا ترومبوامبولیا. معنای ترومبوامبولیا چیست؟ امبولی یک چیزی بیگانه، ترومب باشد این همون خون شخ شدن، یعنی که در داخل رگ‌های خونگرد خون شخ می شود. این سبب شده میتواند و باز یک چند دیگر سبب‌های دیگر شدنش ممکن. مثلا بیماری‌های در سکته خونریزی باشد، اگر بیماری‌های گماتولوژی یعنی که بیماری‌های خون، بیماری‌های رگی واسکولیت مثلا شده میتواند و این چنین یک چیزی وای رو قید نکردیم به بالانس شدن و پاس شدن فشار خون، یعنی اون هم تاثیر میرساند. البته خیلی تاثیر زیاد دارد و این چنین سویوق شدن و غوث شدن خون که بسیاری آدم‌ها از سنی که 40 میگذرند بسیارتر خونشون غوث میشود. و چیکار کنن اون نفران؟ بسیارتر ما توصیه میدادیم که مایع رو بسیارتر استعمال نمایند، نوشیدنی آب بسیارتر، بعد خوراکایی که دویم میگوییم مایع رو کم استعمال کنند، اساسا در بیگانی خوراک دویم رو کم استعمال کنند. و اینجا خب دکتر بابت بیماری های سکته
معاینه سر کمی معلومات پیش آوردیم و اینجا اکنون من میگفتم چی کار باید کرد، چی کار باید کرد، چون میگن بعضا رسانیدن یاری اولین درجه است و شاید بعضا حالتهای دچار شده باشید، روبرو شده باشید از تجربه های کاری خود، شاید یک نفر اعضای عائله از این بیماری گوییم داروخط طبیعی گرفتن، در یک مهلت معین معالجه گرفتن و با یک گذشت زمان باز یک نفر اعضای عائله به این بیماری دچار میشه یا گرفتار میشه و یک نفر اعضای عائله میگن خب خیز اونجا رو به داروخطی که چند وقت پیش طبیب نوشته داده است اون رو گیر به داروخانه رو چند داروباری بخر و بعد استعمال بکن. آیا این درست است یا نه؟ اگر هم اندیشه شما، اگر نه باز اندیشه شما. و یک چیزی دیگر رو قید کرده نموندیم که آدم هایی که گروهی خوف میدن و سختی کمخونی یا سختی خونریزی، اون آدمایی که بسیار هیپودینامی میگوید، یعنی که کم حرکت هستند، فعالیت کاری آنها فقط در جای نشست وابسته است. بله. یا خود راننده هستند، همیشگی در چنبرگی سری نقلیات هستند. بله. بعد آدمایی که هیپرتونیک میگویند، آدمایی که بیماری فشار بلندی دارند، آدمایی که بسیارتر مشروبات اسپریتی، بسیارتر سیگار میکشند به این بیماری سخت دچار میشوند. آدم‌هایی که دیابتی قند دارند بسیارتر به این بیماری دچار میشوند. در ادبیات‌های پیشتر نوشته شده است که از سن 40 ساله بالا به این بیماری گرفتار میشوند، لیکن تجربه کاری حاضر نشان میدهد که آدم‌هایی که از سن 30 ساله‌اند به این بیماری دچار میشوند. سبب چیست دکتر؟ چرا چنین این بیماری به جوانشوی روی آورده ایستاده است؟ سبب اساسی این به سلامتی خود اهمیت ندادن. به اهمیت نسبتی خود ریجی کار مهنتچی‌ها که قید کردم اجرا نکردن، بعد بسیار عصبانی شدن، چون که هر یک عصبانیتی ما به یک موردن یک حجره‌های معده سر نیرون وارد میرساند، بسیار عصبانی شدن. و اگر اشتباه نکنیم دکتر در یک ادبیات مطالعه کرده بودم گویا که جسم انسانیت زیاد از میلیون ها نیرون ها عبارت است. بله. و اینجا حتی چند شاهد شده بودم، بعضا نفرها هستند چون گفتید که به طور تیزی و زودی به احساسات داده میشن و عصبانی میشن و همیشه در کیسه خویش یک چند نامگوی داروباری ها رو با خود میگیرند، یعنی یکی از اون والیدیان که گفتن، دیگری گلیسین گفتن و تا چه اندازه این درست است در حال عصبانی شدن استعمال کردن این یا اون داروباری، یا این رو طبیبان اجازه میدهند؟ نه، چقدر که قید کردیم این داروها ضد نشانات خودش رو دارد، میتوانند الرژی و ریاکسی الرژیکی را برسانند. ولیریان که گفتید اکسترات ولیریان که عموما برای زنهای حامله‌دار مثلا ممکن است، اساسا در تریمستر یکم میگوید استادی آنتاگونیز که عضوی همون طفل پیدا میشد عموما ممکن است و نقصان ها آمده رساندنش ممکن. من معنای گپی من اون که خودسرانه دارو استعمال نکنند، به توصیه دکتر باید از دکتر بگذرند. بعضی داروها مثلا گلیسین این مدت دوران دراز استعمال کردن ممکن، آدم‌ها 2 ماه 3 ماه استعمال کرده میگردند، لیکن با توصیه طبیبان. پس وقتی نفری عصبانی میشه چیکار کنه؟ با طبیب عصب‌شناس مراجعه نماید. و خب مثال می آوریم دکتر 2 نفر دوست بودند، 2 نفر همکار، گویم یک چی باعث می شود بین هم نافهمی می شود، گویم به اصطلاح اگر خلقی گویم با عصبم نرس، عصبم رو ناجا نکن، گویا چون اصطلاح ها هست وقتی نافهمی ها می شود و در آن همون حال باید چگونه میتوان خود رو آرام کرد؟ از یگان راه‌هایی که استفاده کرده باشم به مراجعت به طبیب. شاید بعضا اندیشه ها هستند که گویا نظر بکنید به سبززار، گویا نظر بکنید به یک منظره زیبا که گویا عصب ها آرام شده باشد و اندیشه شما رو قایم شده. درست قید کردید. باید سیر و گشت و باغ ها، جایهایی که سبز است که عصب آدم رو خیلی آرام میکنند، به استعمال داروباری بسیارتر من توصیه میدادم که هر یک آدم بسیار حرکت کند، بسیار سیر و گشت کند، خصوصا بعدی کار شامگاه ها بسیار حرکت، نه تنها برای عصب آرام کردن بلکه گمودینامیک خون نقض می شود.
چقدر که ما از در بالا قید کردیم غوث شوی و سیوخ شوی خون با غوث شوی خون آورده نمیرسونه بسیارتر حرکت چقدر که زیاد حرکت کنند همین سوال میگردن. تشکر زیاد. به خود تماشاگران عزیز بار دیگر شما هر یک شمایون رو به خیر و شادی میگوییم و چون همیشگی به هر یک شما معلوم است نزدیک 30 دقیقه ما در مهمانی هر یک شما خواهیم بود و اینجا اگر نظر به دقیقه ها بکنیم خیلی فرصت های نه چندان طولانی داریم و اینجا من میخواستم دکتر چند دقیقه هایی که ما در اختیار داریم میخواستم اندیشه شما رو بابت باز یک آن قسمتی گرفتار شدن بیماری های سیستم عصب که چون علاقه گفتیم سکته معده سر نام بردیم و بابت پیدایشش چند اندیشه گفتید بابت رسانیدن یاری ها یاری اولین درجه و من اینجا میخواستم باز یک بین مردم چون این اندیشه هایی هست چون این گفتارهایی هست که یا خوب مشاهده هم میکنیم اگر بگیم سست حرکت شدن یک قسمی از انسان مثلا میگوین که طرف چپ میگوین طرف راست میگوین دستشون حرکت‌هایش نسبت دستی رو سست‌تر می‌شود پای‌هایشون راهگردیشون کمتر دیگرگون می‌شود و در این حالت چی کار باید کرد و مهلت معالجه این بیماری چند است؟ یاری اولین که هر یک شخصی که در نزد بیمار است باید اول کاری میکردگی و یاری تجلیل دعوت نمودن لازم است چون که هر 3 ساعت اولی که بیماری میشه طبابتی ما ثمره بخش می شود. این بابت سکته معده سر. سکته معده سر، بله. علامت‌هاش قید میکنیم علامت‌های بیماری عموما علامت‌های عمومی معنوی دیده میشه در سکته معده سر و علامت‌های عمومی دیده میشه. چگاه‌های سیمپتوماتیک میگوید دیده میشود. علامت‌های عمومیش این سرچاق زنی، دل بی‌حضوری، قای کردن، درد سر. علامت‌های چگاه‌های سیمپتوماتیک باشد این نورسوگی جفتی عصبی 7 و 12 با کششوی روی ها یعنی کشش کردن کشش روی ها بله کشش روی ها دیسفانیا و دیسفاگیا دیده میشد دیسفانیا گفتنی گپ این نوروایی نطق یعنی که سخن نوجو میشود بله بعد دیسفاگیا فرو بردن نتوانستن یا یکی با مشکلی فرو بردن یعنی اینجا طعام است یا چیزی دیگر است طعام یا یکی آب اون چیز دیگه باز چقدر که درست قید کردید نیم فلج یا که گمی پلیکیا یا گمی پرهیز میشد یعنی که کم حرکتی دست و پا از یکون طرف یا از طرف راست یا از طرف چپ یا که بی حرکتی دست و پا این علامت ها رو دیدن البته یکمین کاری که میکنن باید با یاری تجلی زنگ زدن تا اونی که با یاری تجلی زنگ زند باید بیمار رو چگونه خوب کنند این هم باید یک مهم باید باشد یا تگی سر کمی بالا باشد در یک پهلوی راست در پهلوی چپ باید خوب کنند یا چیزی دیگر است تا رسیدن دکتران تا رسیدن دکتران بیمار رو از جای جماندن ممکن نیست که حالتی که شده است ما زیاد کردن ممکن ضرری زیاد رسوندن ممکن از جای به جا کردن ممکن نیست وقتی که چقدر که گفتم علامت‌های معنی وقتی که کف نبرادی که قای میکند بیمار حتما دهان بیمار رو توضیح نمودن ممکن است چون که این با اسپیراسیا یعنی که نورسوگی نفس آورده رسوندنش ممکن بعد سری بیمار رو کمتر بالاتر کردن نکن بالاتر نمودن نکن و چقدر گفتیم از جای به جا کردن عموما ممکن نیست و داروهایی که بسیاری شخصا در تجربه بسیار واخوردیم داروهای فشار پس کننده بسیار میتیان داولینشون چه میکنن فشار خون رو چه میکنن میبینن یک داروی فشار پس کننده میتیان و از 5 دقیقه با میبینن با داروی فشار پس کننده میتیان این کار ممکن نیست یعنی خطر دارد یعنی که سکته اگر سکته خونریزی باشد یک بار ما فشار رو پس کنیم به سکته کمخونی آورده میرسونند و سکته آمیخته آورده میرسونند برای همین خودی داروهای فشار پس کننده در مدتی از 15 تا 30 دقیقه تاثیر میکنند اما بسیار شخصا بعد از 5 دقیقه میبینند باز دارو میتیند این کارشون خطر نادرست است تشکر زیاد و اینجا من دکتر میخواستم اندیشه شما رو بابت اویا این نمود بیماری به پررگی معالجه شونده است و چند وقت طول میکشد
و حتی ما خود حتی شما نیز و ما و بینندگان عزیز ما نیز باید شاهد شده باشند. بعضا نفرها هستند که گویا همیشه هرچند بیمار هستند با تکیه چیزی گویا اسای با تکیه چیزی حرکت میکنن، همیشه کوشش میکنند راه و گردن. اگر نفری بگه خب امک جان بابا جان خدا جان شینید من تا حولیتو میرسونم، بگه نه تشکر فرزندم، برای من دکتر توصیه دادم که هرچی بیشتر و زودتر راه گردم، هرچند با قدم های میده هم باشد. تا بعضا نفران هستند با چنین بیماری گرفتار میشوند و میبینیم در خانه جوگو و بالشت میمانند. در هر گونه بیماری هر گونه است، چون که از وقتی که قید کردیم از سکته وابسته، سکته کمخونی است، سکته خونریزی است. در سکته خونریزی صحت یافتن یا که پورا برقرار شدن ارگانیسم کمتر مشکل تر است. یکی توابتش هم دور و درازتر دوام میکند. این هر یک مرحله دارد. مرحله بر وقتی برقرار شوی، دیری برقرار شوی، عاقبتی مثلا همین سکته. باید در همین مرحله ها وقتی که چقدر که زیادتر بیماران با مشق، با چقدر که قید کردید و راهگردی یا اینکه دیگر پروسیدورها مشغول شود، تیزتر همون سیستم عصب برقرار می شود. از حرکت خود بیمار هم وابسته. ما توصیه میتیم باید این کار کنید، باید وای مشق کنید، لیکن بسیاری ها نمی کنند. عصبی به همین هم برقرار شدن دشوار. بعضی حالات ها هستند که برقرار نمی شود. بعضی این همش از خودی آدم وابسته. تشکر زیاد. و خود تماشاگران عزیز و ارجمند، شما هر یک شمایان رو بار دیگر به خیر و شادی میگویم و من میخواستم دکتر جنبست صحبت خویش را با اندیشی یک دیگری شما گویم جنبست کرده باشیم و امروز خانه‌ها شاید نزد شما هم آیند و ما هم شاهد میشیم که میگویند که از چی باشد نمیدونم که خاطره هایم سوز شده است، خاطره هایم کند شده است، چیزی رو میبینم، چیزی رو میخوانم، به خاطر گرفتن نمیتوانم و بابت همین یک اندیشه شما و مصلحت شما رو میشنویدیم و پس از آن صحبتمون ساعتی که برای برنامه موجود شده است به انجام میرسد حسن خاتمه میبخشید. چی کار کنیم که خاطره ها مستحکم باشد؟ چی کار کنیم که گویم همیشه چیزی که میبینیم، چیزی که میخونیم به خاطر خود گرفته باشیم؟ اولا طرز حیات سالم، چقدر که قید کردیم بسیارتر سیر و گشت نمودن، استعمال خوراک‌های سرغذا و بسیارتر کتاب خوندن. چقدر که بسیارتر ما کتاب میخونیم همین قدر ذهنمون تیز میگردد. خب تشکر زیاد. و در فرجام دکتر اگر گفتنی داشته باشید مرحمت، یک امکانیت خیلی خوب است و آنی که همیشه بینندگان عزیز ما همیشه جسم اونها از هر گونه بیماری ها دور باشد و همیشه صحت و سالم باشد. مرحمت. به هر یک تماشا بینندگان عزیز گفتنی هم که بسیارتر حرکت کنند که ارگانیسم آنها با قوت میشد، ایمنیته آنها بلند میشود و حتما ریجه کار، ریجه خواب، ریجه استعمال خوراک که در هر یک ساعتش خوبتر به ارگانیسم تاثیر میکند باید اجرا کنند و هیچ وقت سلامتیشون از دست نمیدهند. تنها از بولی سلامتی خودشون بسیارتر اهمیت کار کنند. بله. تشکر زیاد. و خود تماشاگران عزیز و ارجمند، اینجا ما رسیدیم به فرجام صحبت این شامینه و خاطررسانی میکنیم که این شام در مهمانی برنامه ما بودند محترم امینوف محمد جان مبین جانویچ، طبیب عصب شناس، همزمان کارمند مرکز سلامتی شهری رقم 4. و اینجا بینندگان عزیز و ارجمند با امید روزگاری آباد، با امید صحتی و تنصیحتی هر یکی شما اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه. آرزو میکنیم و امید داریم که هر یک روز شما، هر یک لحظه شما در زندگی خوب و خوش خواهد بود. تنها ما را ضرور است که همیشه از آغاز صبح تا بماند و لحظه زیبایی زندگی را با خوبی و خوشی‌هایش آغاز داشته باشیم. با امید سربلندی و خانه آبادی تا برنامه دیگر خیر و خوش خواهیم کرد. خود را احتیاط کنید. خیر.